اب اسی سے زیادہ قرآن اور کیا کہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے کیا کہا؟ کہاں موضوع چل رہا تھا کہ لکھوا کے لے کر آؤ ایک جملہ کلیجہ، میں 8 دن ابھی تک یہاں ہوں، لکھوا کے لے کر آؤ کہ کہو کہ رسول 24 گھنٹہ طیب اور طاہر۔ اب قرآن نے بتا دیا سورۃ آل عمران میں کہ جو رسول کو چھوڑ گیا احد میں وہ ہے خبیث، جس نے مدد کی وہ ہے طیب۔ خدا کرے کبھی لکھ دے، اگر لکھ دیتا ہے تو فیصلہ ختم۔ اللہ نے کہا جو رسول کی مدد کرے وہ ہے طیب، جو چھوڑے وہ ہے خبیث۔ یہ الفاظ ہے سورۃ آل عمران کے اور یہ الفاظ ہے سورۃ نساء کے، وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ دیکھو طیب کی جگہ پر خبیث کو نہ بٹھا۔ اور جملہ کیا قرآن فیصلہ کرے، اسی سے بڑھ کر اور قرآن کیا فیصلہ کرے کہ لکھ دو کہ رسول 24 گھنٹہ طیب اور طاہر۔ اگر طیب اور طاہر ہے تو جو رسول کو چھوڑ گئے وہ ہے خبیث۔ اللہ نے کہا طیب کی جگہ پر خبیث کو نہ بٹھاؤ۔ اب دیکھو میدان جنگ میں کون ٹھہرا، کس نے مدد کی؟ رسول کی جگہ پر خبیث کو نہ بٹھائے۔ دے جاؤں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جو نیو جنریشن ہے اس کو جواب نہ دے سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا کیا کریں قبلہ، کیا کریں؟ یعنی دنیا قرآن میں بھی لفظ ہے اسی سورۃ آل عمران میں، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ بارے نفی پھر اس بات تاکہ شبہات دور ہو جائیں۔ رسول فلاں وقت سے رسول ہے، اللہ نے کہا نہیں، وہ محمد تو ہے ہی نہیں، جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے، اور جب سے رسول ہے تب سے محمد ہے۔ اب میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، بتاؤ لفظ محمد کی معنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنا نام رکھا محمود اور اس کا نام رکھا محمد۔ محمود جس کی تعریف کی گئی، محمد جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمود اللہ کا نام جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے۔ یا اللہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ آپ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، اس کا نام ہونا چاہیے تھا محمد محمود۔ کیوں؟ محمد کی معنی جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے، اس میں تفسیر، اور محمود جس کی تعریف کی جائے۔ تو شاید جواب ملے کہ عبد الحکیم میری تعریف کی ہے مخلوق نے، میری تعریف کی ہے مخلوق نے، جنہوں نے میری تعریف کی، انبیاء نے تعریف کی، ملائکہ نے تعریف کی، میری تعریف کی ہے مخلوق نے، اس لیے میں محمود ہوں، لیکن اس کی تعریف میں نے خود خدا کی ہے۔ سمجھ میں آئے گا بھائی؟ اس کی تعریف میں نے خود خدا کی ہے، خود خدا کی ہے۔ ارے نقل کفر نباشت ایمان سے بتاؤ، اگر آج میں ایک جملہ خدا کے خلاف کہوں تو دنیا میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ کتنا دنیا کا مانا ہوا خطیب اللہ کے لیے ایسے جملے استعمال کرتا ہے۔ ارے ہاں وہ اللہ جس کی مخلوق نے تعریف کی، ارے وہ اللہ جس کی مخلوق نے تعریف کی، ارے وہ اللہ جس کی مخلوق نے تعریف کی، اسی سے میں ایک عیب نکالوں تو میں کافر ہوں، اور جس کی خدا اللہ نے تعریف کی اس کی عیب نکال دے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا۔
आयतें न पढ़ूं तो आज की तकरीर मुकम्मल न हो। बाप बेटी, सही बुखारी की पहली जुल्म, बेटी कहती है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि मैं देखती थी कि रसूल सोए होते रहते नींद में, नींद से उठे सीधा मुसल्ले पर। तो कहा, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर ऊंघ आ जाती है तो वुजू टूट जाता है, आप इतनी देर सोए रहे और नींद से उठे सीधा मुसल्ले पर। तो रसूल ने हंसकर फरमाया, आपको समझाने के लिए कि जो आप मुझे समझ रही हैं वो मैं नहीं हूं, तुम आओ, मैं आओ। करीब आकर बात करता हूं, भाई घबराते तो नहीं है? घबराते तो 3 घंटे पढ़ूंगा, ये बता दूं आपको, समझोगे तो नारा है नहीं। समझ में आ रही है बात? ये है बेटी का कलाम। और बाप क्या फरमाते हैं? बाप फरमाते हैं कि साहब ने मुझे तंग किया कि कभी हमारा खाना रसूल के साथ हो। फरमाते मैंने 9 सहाबी को लिया, रसूल के खिदमत में आया दोपहर को, या रसूल अल्लाह, ये सहाबी कहते हैं कि एक वक्त का खाना हम आपके साथ खाएं। कहा बिस्मिल्लाह, जो है घर में। दस्तरखान बिछाया गया, खाना लग गया। अब बाप फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन के कि जब खाना आ गया, हम खाने खा लगे तो रसूल उस तरफ बैठा था। कहा मक्खियों की ये बड़ी आदत है, वैसे भी आप देखते हैं कि ये बिना किराए बगैर किराए जो सफर करती है, ये मक्खी बड़ी मनहूस कौम है। आप कार में देखें, हवाई जहाज में बगैर किराए की ये सफर करती है, और इतनी मनहूस कौम है ये, मनहूस कौम है ये कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। मैंने क्या किया कि साहब किराम फरमाते हैं और उम्मुल मोमिनीन के वालिद किराम फरमाते हैं कि हमें मक्खी ने बड़ा तंग किया। कभी हमारे नाक पर, आदत ही इसकी ये है, आदत ही इसकी ये है, या नाक पर बैठती है या कान पर। कभी नाक पर बैठने लगी, कभी नाक पर, कभी कान पर, और कभी हमारे खाने पर। कभी सबने रसूल को देखा, दाजू में पड़ गई ना, उसके जिस्म पर मक्खी बैठती है। बच्चा जा रहा हूं दुबई वाले, अगर जिंदगी भर तुमने याद नहीं किया तो फिर भी मैं खतीब नहीं। मैंने क्या किया कि बाप साहब वादे गिरामी कि हमें मक्खी ने बड़ा तंग किया, लेकिन जब हम रसूल को देखते थे तो उनके न खाने पर मक्खी बैठती थी न जिस्म पर मक्खी बैठती थी। तो कहा, मैंने जुर्रत की और कहा, या रसूल अल्लाह, हमें मक्खी ने बड़ा तंग किया है, आपके खाने पर न बैठती है न जिस्म पर। तो रसूल ने हंसकर जवाब दिया, लस्त मिस्लकुम, मैं तुम्हारी मिसल नहीं। मैंने इसीलिए जुमला नहीं कहा, मैंने इसीलिए जुमला नहीं कहा। रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारी मिसल नहीं। मुझे ताजुब क्यों, तो मेरा ये अकीदा है कि खुदा जाने रसूल का मकाम क्या था। अरे जिसमें रिसालत होगी, जिसमें कुरान होगा, वो जिस्म कितना पाक होगा। अरे मुझे ताजुब नहीं, मुझे ताजुब इसी बात है, एक मनहूस कौम मक्खी को 1400 बरस पहले खबर पड़ गई, 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले एक नजस मक्खी को पता चल गया कि तुम और हो, रसूल और हो, और आज के मुल्ला को अभी इतनी बातें कुरान से मैंने की। लेकिन ये मजबूर हैं, वो तो आगे चलकर कुरान बताएगा कि क्यों मजबूर हैं। समझ में आ गई ना? मैं कहता हूं कि बस वक़ार रसूल को समझो। जब तुम्हें वक़ार रसूल समझ में आ गया, रसूल की इज्जत समझ में आ गई, उसी दिन मैं अली पर पढ़ूंगा। पहले रसूल को तो समझो, रसूल को समझाई नहीं। हम जैसा
24 घंटा हम अपने गिरेबान में झांक कर तो देखे कि हम हैं क्या। 24 घंटा 4 नजासतें लेकर फिर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि हम रसूल जैसे। शर्म आनी चाहिए खुदा की कसम। ये तो मैं कल जब 22 आयतें पढ़ूंगा, 22 आयत का मकसद ये नहीं है, 22 आयतें एक जुमले पर पढ़ूंगा तो और ज्यादा, लेकिन एक जुमले के लिए मैं 22 आयतें पढ़ूंगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद।